जय भगवान। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, केम छो बधा? मजामां ने? सरस, बधा मजामां हशो बराबर, घरमां हशो, सुरक्षित हशो। तो आजे आपणे फरीथी धोरण 10 सामाजिक विज्ञाननी अंदर 11 विडियानी अंदर एकम 8 जेमनुं नाम छे कुदरती संसाधनों। सामाजिक विज्ञाननी अंदर कुदरती संसाधनों विषे बात करता था। एनुं थोड़ुंक पुनरावर्तन करीए तो एमां संसाधननो अर्थ, संसाधनना उपयोगो अने जमीन निर्माण विषे आपणे वात करी कि भाई जमीननुं निर्माण कई रीते थाय। हवे आपणे आ विडियानी अंदर वधारे वात करशुं। तो सौथी पहेला तो जमीन एटले शुं, जमीन कोने कहेवाय एनो अर्थ। तो जमीन सामान्य रीते आपणे जमीन एटले पृथ्वीनुं जे उपरनुं स्तर छे, पृथ्वीनुं जे उपरनुं पड़ छे एने आपणे जमीन तरीके ओळखीए छीए। बराबर छे ने? तमे धोरण 6-7 में भणी गया मृदावरण। आ 4 आवरणनुं आखे आखुं आ पृथ्वी 4 आवरणथी बनावेली छे। मृदावरण, त्यार पछी वातावरण, जीवावरण, बराबर। आ जे 4 आवरणो छे एनाथी एम कहेवाय के आ पृथ्वीनुं निर्माण थयुं छे। तो एमां मृदावरण सौथी महत्वनुं छे। मृद एटले माटी, आवरण एटले पड़। जे उपरनुं पड़ छे एने माटीनुं पड़ कहेवाय अने आ माटीना पड़ने पृथ्वीनो जे पोपड़ो छे आपणे एने जमीन तरीके ओळखीए छीए। आ उपरना पड़मां वनस्पतिनो वृद्धि अने विकास थाय छे, कारण के जमीननुं जे उपरनुं स्तर छे ए उपरना स्तरनी अंदर आपणे कोई पण वनस्पतिनो एम कहेवाय के वावीए छीए, कोई अनाज वावीए छीए, ए अनाज अने वनस्पतिनी वृद्धि अने विकास केनी अंदर थाय छे? जमीननी अंदर थाय छे। आ उपरांत वनस्पति अने वृद्धिना विकास माटे जोईता खनिज तत्वों अने जैविक द्रव्यो ए पण आ जमीनमांथी ज प्राप्त थाय छे। आ उपरांत जमीन एटले सेंद्रिय पदार्थोनुं, खास याद राखजो, जमीन एटले सेंद्रिय पदार्थोनुं झीणा कणोवाळो पोचो खड़क पदार्थ। जे झीणा कड़क अने पोचा जे कांई पण पत्थरो छे जमीननी अंदर एने आपणे जमीन कहेवामां आवे छे। अर्थात भूपृष्ठ परना मातृखड़क अने वनस्पति द्रव्योना मिश्रणथी बनता असंगठित पदार्थोनुं पड़ के सपाटीने शुं कहेवामां आवे छे? जमीन कहेवामां आवे छे। भूपृष्ठ परना मातृखड़क अने वनस्पति द्रव्योना मिश्रित जे कांई पण पदार्थो छे एनाथी बनतुं जे कांई पण छे एने जमीन कहेवाय। एने आपणे आकृतिनी वात करीए तो खास याद राखजो, जमीन निर्माण माटे सौथी महत्वनुं परिबळ छे क्युं छे? आबोहवा। बराबर। हवे एमां पहेलुं कई रीते जमीन निर्माण थाय? तो के जे कांई पण खड़को छे ए खड़कोनुं खवाण थवाथी, जे पृथ्वीना अंदर रहेला जे पत्थरो छे एनुं खवाण थाय। बराबर। एमां जैविक द्रव्य हवा अने पाणी भळे। आ शुं कहेवाय छे? जैविक द्रव्यो। आने शुं कहेवाय? अजैविक द्रव्यो। बराबर। अने शुं बने छे? जमीन बने छे। ए ज रीते आबोहवा महत्वनुं परिबळ छे। वनस्पति अने प्राणीओना अवशेषो, प्राणीओना अवशेषो सड़े, बराबर, एमां हवा अने पाणी जेवा जैविक द्रव्यो भळे अने शेनुं निर्माण थाय छे? जमीननुं निर्माण थाय। तो आ बे रीते जमीननुं निर्माण थतुं होय छे। तो पृथ्वीनुं जे कांई पण उपरनुं जे पड़ छे जेने आपणे जमीन कहीए छीए ए जमीन निर्माणनी अंदर मातृखड़क एटले के जे पोचा खड़को अने वनस्पति, बराबर, एना द्रव्योना मिश्रणथी असंगठित पदार्थोनुं जे मिश्रण थाय अने एनाथी जे निर्माण थाय एने जमीन कहेवामां आवे छे। जमीन निर्माणनी अंदर महत्वनुं जो परिबळ होय तो ए क्युं परिबळ छे? आबोहवा
એ મહત્વનું પરિબળ છે. આબોહવા છે એની અસરથી છે એમ કહેવાય કે જમીન નિર્માણ છે થતું હોય છે. વિભિન્ન પ્રકારના પ્રદેશોમાં જેવા પ્રકારની આબોહવા હોય એવા પ્રકારની ત્યાં જમીનનું નિર્માણ થતું હોય છે. તો અહીંયા આપણે જમીનના જે કાંઈ પણ પ્રકારો પાડ્યા છે રંગ, આબોહવા, માતૃ ખડકો તથા કણ રચના અને ફળદ્રુપતાના આધારે જમીનના પ્રકારો વિશે હવે વાત કરવાની છે. હવે જે ટોપિક આવશે મહત્વનો ટોપિક છે, જે જમીનના પ્રકાર, જે આગળના ધોરણમાં પણ તમારે 9મા ધોરણમાં પણ પૂછાયેલા છે, પણ અહીંયા 10માની અંદર 2 જમીનના પ્રકારો વધ્યા છે. 9મા ધોરણમાં તમે ભણી ગયા છો ત્યાં 6 પ્રકારો હતા, અહીંયા 8 પ્રકારો આવશે. તો આ જે પ્રકારો જમીનના પડ્યા છે એ રંગના આધારે છે, આબોહવાના આધારે છે, કણ રચનાના આધારે છે, માતૃ ખડકોના આધારે છે અને ફળદ્રુપતાના આધારે જમીનના પ્રકારો પાડવામાં આવ્યા છે. તો અહીંયા હવે આપણે જોઈએ જમીનના પ્રકારો. તો જમીનના પ્રકારો છે એ 8 છે. કુલ કેટલા પ્રકાર છે? 8. એટલે નેક્સ્ટ ટોપિક છે જમીનના પ્રકારો. હવે સૌથી પહેલા એના 8 પ્રકારો છે. એ 8 પ્રકારોને યાદ રાખવા માટેનું એક સૂત્ર છે. યાદ રાખવા માટેનું એક સૂત્ર છે. કયું સૂત્ર છે? કારા, કાલે, જપ, રદ. એક સૂત્ર યાદ રાખી લેવાનું એટલે 8 પ્રકારો આવડી જાય. એક સૂત્ર છે કારા, કાલે, જપ, રદ. હવે તમે કા એટલે કાળી જમીન, રા એટલે રાતી જમીન, કા એટલે કાપની જમીન, લે એટલે લેટેરાઇટ જમીન, જો એટલે જંગલ પ્રકારની જમીન, પ એટલે પર્વતી જમીન, ર એટલે રણ પ્રકારની જમીન અને દ એટલે દલદલી અથવા તો પીટ પ્રકારની જમીન. તો 8 પ્રકારો યાદ રહી ગયા. એનું સૂત્ર તમને યાદ રહી ગયું. ફરીથી કહી દઉં, એનું સૂત્રનું નામ છે કારા, કાલે, જપ, રદ. બરાબર. હવે આપણે એક પ્રકારો વિશે વાત કરવાની છે. એમાં પહેલો પ્રકાર છે કાપની જમીન. પહેલો પ્રકાર કયો છે? કાપની જમીન. તો એના વિશે વાત કરીએ કે ભાઈ કાપની જમીન ભારતનો કુલ જે ભૂમિ વિસ્તાર છે એમાંથી કાપની જમીન કેટલા વિસ્તારમાં આવેલી છે, ભારતના કયા કયા રાજ્યોમાં કાપની જમીન જોવા મળે છે, કાપની જમીનની અંદર કયા તત્વોનું પ્રમાણ વધારે હોય છે અને કયા તત્વોનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે, કાપની જમીનની અંદર ખેતીમાંથી એમ કહેવાય કે કયા કયા પાકોનું ઉત્પાદન વધારે થાય છે, એના વિશે વાત કરીએ. તો સૌથી પહેલાં કાપની જમીન. આ પ્રકારની જમીન કુલ ક્ષેત્રફળના લગભગ 43% ક્ષેત્રફળમાં આવેલી છે. કેટલી? કુલ ક્ષેત્રફળના લગભગ કેટલા ટકા વિસ્તારમાં છે? 43% ક્ષેત્રફળમાં કઈ જમીન આવેલી છે? ક્ષેત્રફળમાં કાપની જમીન આવેલી છે. ભારતનું જે કુલ ક્ષેત્રફળ છે, કુલ ભૂમિ વિસ્તાર છે, કેટલો છે ભારતનો કુલ ભૂમિ વિસ્તાર? 32.87 લાખ ચોરસ કિમી. એમાંથી 43% ક્ષેત્રફળની અંદર કઈ જમીન આવેલી છે? કાપની જમીન આવેલી છે. હવે કાપની જમીન ભારતની અંદર ક્યાંથી ક્યાં સુધી વિસ્તરેલી છે? તો કે પૂર્વમાં, ભારતની પૂર્વમાં બ્રહ્મપુત્ર ખીણથી શરૂ કરવાની. ક્યાંથી શરૂ કરવાનું? બ્રહ્મપુત્ર નદી છે એણે જે બનાવેલી ખીણ છે ત્યાંથી શરૂ કરવાની અને પશ્ચિમમાં સતલુજ નદી સુધી છે જે ઉત્તર ભારતનું મેદાન આવેલું છે. આ બધું મેદાન કઈ જમીનથી બનેલું છે? કાપની. કાપ એટલે નદીની પાણી સાથે જે ઓગળેલા ખનિજો, માટી, રજ, ધૂળ, વેલા, લતા, પર્ણ, પુષ્પ જે કાંઈ પણ આવે એ બધું છે ઓગળે અને એનાથી જે જમીનનું નિર્માણ થાય એને કઈ જમીન કહેવાય? કાપની જમીન કહેવાય. તો કાપની જમીન છે પૂર્વમાં સતલુજ નદી, પૂર્વમાં બ્રહ્મપુત્ર નદીથી શરૂ કરી અને પશ્ચિમમાં સતલુજ નદી સુધી જે ઉત્તર ભારતનું મેદાન આવેલું છે, ભારતની ઉત્તર બાજુનું જે મેદાન આવેલું છે એ સમગ્ર મેદાન કઈ જમીનથી બનેલું છે? કાપની જમીનથી બનેલું છે. ત્યાર પછી દક્ષિણ ભારતની વાત કરીએ, નીચેનો કર્કવૃતથી નીચેનો ભાગ, તો દક્ષિણ ભારતની અંદર પણ કાપની જમીન આવેલી છે. નર્મદા નદી, તાપી નદી, મહાનદી, ગોદાવરી નદી, કૃષ્ણા નદી અને કાવેરી નદીઓના જે ખીણ પ્રદેશો છે
એ ખીણ પ્રદેશોથી બનેલી જે કાંઈ પણ જમીનો છે એ જમીન છે એ કાપની જમીન છે. ખાસ કરી અને મહાનદી, ગોદાવરી, કૃષ્ણા અને કાવેરી આ નદીઓના મુખ ત્રિકોણ પ્રદેશની અંદર આવી જમીનો આવેલી છે. મુખ ત્રિકોણ આ શબ્દ તમે ધોરણ 9ની અંદર ભણી ગયા. મુખ ત્રિકોણ એટલે ડેલ્ટાનો પ્રદેશ, એટલે એના વિશે વધારે વાત નથી કરતા. તો મહાનદી, ગોદાવરી અને કાવેરી નદી જે છે એના મુખ ત્રિકોણ પ્રદેશમાં આવેલી જમીન એ કાપની જમીન છે. કાપની જમીનનું નિર્માણ નદીઓ દ્વારા નિક્ષેપિત, એમ કહેવાય કે કાપને આભારી છે. નદીઓ પોતાની સાથે જે કાપ લઈ આવે અને એ કાપને આધારે છે આ જમીનનું નિર્માણ થાય છે. હવે આ જમીનમાં કયા કયા તત્વો જોવા મળે છે? તો કે પોટાશ, ફોસ્ફરિક એસિડ અને ચૂનો આ જમીનની અંદર વધારે જોવા મળે. ખાસ યાદ રાખજો, કાપની જમીનની અંદર કયા કયા તત્વો જોવા મળે છે? તો કે ભાઈ પોટાશ, ફોસ્ફરિક એસિડ અને ચૂનોનું પ્રમાણ વધારે જોવા મળે છે. જ્યારે નાઇટ્રોજન અને હ્યુમસની માત્રા આ જમીનમાં કેવી હોય છે? ઓછી હોય છે. કયું? નાઇટ્રોજન અને હ્યુમસની માત્રા ઓછી હોય છે. આ જમીનની અંદર કઠોળના જે કાંઈ પણ પાક છે એ વધારે લેવામાં આવે તેમાં નાઇટ્રોજનની સ્થિરતાનું પ્રમાણ વધારી શકાય છે. જો કાપની જમીનમાં કઠોળના પાક લેવામાં આવે તો એ જમીનમાં નાઇટ્રોજનની સ્થિરતા જાળવી શકાય છે. કારણ કે વિજ્ઞાનમાં તમે ભણો છો કે કઠોળના પાક લેવાથી જમીનમાં નાઇટ્રોજનનું પ્રમાણ છે વધે છે. તો આવી જમીનમાં જો કઠોળનું ઉત્પાદન લેવામાં આવે તો એ જમીનની અંદર અવશ્યપણે નાઇટ્રોજનનું પ્રમાણ વધારી શકાય છે. આ ઉપરાંત કાપની જમીનની અંદર ઘઉં, ચોખા, શેરડી, શણ, કપાસ, મકાઈ અને અન્ય તેલીબિયાના જે કાંઈ પણ પાકો છે એ પણ લઈ શકાય છે. કઠોળ સિવાય અન્ય ઘણા બધા બીજા ઘઉં છે, ત્યાર પછી શેરડી છે, ચોખા છે, ત્યાર પછી શણ છે, કપાસ છે અને તેલીબિયા જે પાકો છે આ દરેક પાક કાપની જમીનમાં લઈ શકાય છે. તો અહીંયા એક પ્રકાર પૂરો થયો. તો સૌથી પહેલાં કાપની જમીન ભારતના ઉત્તર ભાગમાં ક્યાંથી ક્યાં સુધી છે, દક્ષિણ ભાગમાં ક્યાંથી ક્યાં સુધી છે, એમાં કયા તત્વોનું પ્રમાણ જોવા મળે છે, કયા તત્વોનું પ્રમાણ ઓછું જોવા મળે છે અને એમાં કયા કયા ખેતીના પાકો લઈ શકાય છે. ખાલી આટલા વિભાગ તમારે યાદ રાખવાના રહેશે. હવે આવે બીજો પ્રકાર, બરાબર, બીજો પ્રકાર જેનું નામ છે રા એટલે કે રાતી જમીન અથવા એને લાલ જમીન પણ કહેવાય. રાતી અથવા લાલ જમીન. તો આ જમીન ભારતના કુલ ક્ષેત્રફળના લગભગ 19%, કુલ ક્ષેત્રફળના લગભગ 19% ક્ષેત્રફળની અંદર કઈ જમીન આવેલી છે? રાતી અથવા લાલ જમીન આવેલી છે. ભારતની અંદર આવી જમીન ક્યાં જોવા મળે છે? તો કે દક્ષિણના દ્વીપકલ્પી ભાગમાં, જે તમિલનાડુનો જે પ્રદેશ છે ત્યાંથી લઈ અને ઉત્તરમાં બુંદેલખંડ સુધી આવી જમીન વિસ્તરેલી છે. ત્યાર પછી પશ્ચિમમાં કચ્છની અંદર પણ આવી જમીન છે જોવા મળે છે. પૂર્વમાં રાજમહેલની જે ટેકરીઓ આવેલી છે ત્યાં પણ આવી જમીનનો પ્રકાર તમને જોવા મળતો હોય છે. આ ઉપરાંત રાજસ્થાનની અંદર પણ રાતી અથવા લાલ જમીન જોવા મળે છે. રાજસ્થાનમાં ખાસ કરીને ઉદયપુર, ચિત્તોડગઢ, ડુંગરપુર, બાંસવાડા વિસ્તારો જે છે ત્યાં આવા પ્રકારની જમીન જોવા મળે છે. હવે આવી જમીન લાલ શા માટે દેખાય છે? તો કે આ જમીનની અંદર ફેરિક ઓક્સાઇડની હાજરીને કારણે આ જમીનનો રંગ છે કેવો દેખાય છે? રાતો દેખાય છે. આ જમીનમાં ચૂનો, કાકરા અને કાર્બોનેટ જેવા પદાર્થો મળી આવતા નથી. મોટે ભાગે આ જમીનમાં મેગ્નેશિયમ, ફોસ્ફેટ, નાઇટ્રોજન અને પોટાશ આવા તત્વોની આ જમીનમાં ઉણપ વધારે હોય છે. હવે આ પ્રકારની જમીન છે એમાં ખેતીના કયા પાક લઈ શકાય છે?
તો કે બાજરી, કપાસ, ઘઉં, જુવાર, અળસી, જે આપણે મુખવાસમાં લઈએ છીએ ને અળસી, મગફળી અને બટાટા, આ બધા પાકો છે રાતી જમીનની અંદર લેવામાં આવે તો એનું ઉત્પાદન સારું થાય છે. ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રકાર જે છે મહત્વનો એ છે કાળી જમીન. ત્રીજો અને મહત્વનો જે બહુ જ ઉપયોગી છે એ છે કયો પ્રકાર? કાળી જમીન. ખાસ યાદ રાખજો, ત્રીજો પ્રકાર કાળી જમીન. હવે કાળી જમીન ભારતના કુલ ક્ષેત્રફળના કેટલા ટકા ભાગમાં આવેલી છે? કુલ ક્ષેત્રફળના 15% વિસ્તારમાં 15% ક્ષેત્રફળના વિસ્તારમાં કાળી જમીન આવેલી છે. કાળી જમીનને રેગુર પણ કહેવામાં આવે. ખાસ યાદ રાખજો, એનું બીજું નામ રેગુર. કાળી જમીનને રેગુરની જમીન પણ કહેવામાં આવે છે. હવે આ જમીનનો ઉદ્ભવ કઈ રીતે થયો? તો કે દક્ષિણમાં એટલે કે દક્ષિણમાં લાવાના પથરાવથી આ જમીન છે એ બનેલી છે. આ ઉપરાંત ભારતની અંદર મહારાષ્ટ્ર, પશ્ચિમી મધ્યપ્રદેશ, આંધ્રપ્રદેશ અને કર્ણાટકના કેટલાક ભાગોમાં આવા પ્રકારની જમીન એટલે કે કાળી જમીન આવેલી છે. આ ઉપરાંત ગુજરાતમાં પણ કાળી જમીન વધારે જોવા મળે છે. ગુજરાતના સુરત, ભરૂચ, નર્મદા, વડોદરા, તાપી આ બધા જિલ્લાઓમાં પણ કાળી જમીન છે એ જોવા મળે છે. આ પ્રકારની જે કાંઈ પણ જમીન છે એના નિર્માણમાં લાવાયિક ખડકો એમ કહેવાય કે અને આબોહવા વધારે મુખ્ય છે. લાવાહિક ખડકો એટલે કે જ્યારે લાવા બહાર નીકળ્યો એમાંથી જે ખડકો નીકળ્યા અને આબોહવાને કારણે કાળી જમીનનું નિર્માણ વધારે થયેલું જોવા મળે છે. આવી જમીનમાં લોહ, ચૂનો, પોટાશ, કેલ્શિયમ, એલ્યુમિનિયમ અને મેગ્નેશિયમ કાર્બોનેટનું પ્રમાણ છે વધારે જોવા મળે છે, જેને કારણે આ જમીનની ફળદ્રુપતા સૌથી વધારે સારી ગણાય છે. આ ઉપરાંત આ જમીનની અંદર ભેજ સંગ્રહ શક્તિ વધારે હોય છે. અન્ય જમીનો કરતાં આ જમીનની અંદર ભેજ સંગ્રહ શક્તિ વધારે હોય. એના ઉદાહરણ સ્વરૂપે તમારે જોવું હોય તો ઉનાળાની ઋતુમાં એકદમ જે કાળી જમીન હોય એટલે ઉનાળાની ઋતુમાં થોડો ખાડો ખોદી અને માટી હાથમાં લઈ અને તમે આમ લાડવો વારશો તો એ લાડવો વળી જશે. એનું પાછળનું કારણ કે કાળી જમીનમાં ભેજ સંગ્રહ શક્તિ વધારે હોય છે અને કાળી જમીન ઉનાળાની ઋતુમાં ઉપરનું જે પડ છે એ ફાટી જતું હોય છે. એટલી હદ સુધી ફાટી જાય કે એમાં ઘેટા બકરા પણ ચાલી શકતા નથી. અને જ્યારે ચોમાસાની ઋતુમાં વરસાદ આવે એટલે એ જમીન સ્ટીમ ઢોકળાની જેમ ફૂલી જતી હોય છે. તો આ જમીનની વિશેષતા હોય છે. તો કાળી જમીન છે એમાં ભેજ સંગ્રહ શક્તિ વધારે હોય છે. તો એમાં ઉનાળાની ઋતુમાં ઉપરના સ્તરમાં ફાટ અથવા તો તિરાડ પડી જાય છે. હવે આવી જમીનમાં કયા ખેતીના પાક લેવાય છે? તો કે ખાસ કરીને કપાસ, મહત્વનો કપાસ બહુ થાય છે એમાં, અળસી, સરસવ, મગફળી, તમાકુ, અડદ જેવા મહત્વના કઠોળના પાક લેવાય. પરંતુ આ બધામાંથી સૌથી વધારે પાક કપાસનું ઉત્પાદન સૌથી વધારે થાય છે અને કપાસ માટે કાળી જમીન સૌથી વધારે માફક આવે. એટલે કાળી જમીનને કપાસની જમીન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે અથવા તો એને રેગુર પણ કહેવામાં આવે છે. તો અહીંયા આપણે આ 3 પ્રકારો વિશે વાત કરી આ વિડીયામાં. આ વિડીયામાંથી સૌથી મહત્વનો જો પ્રકાર હોય તો એ કાળી જમીન. ત્રીજો પ્રકાર આપણે જે વાત કરીએ તો હોમવર્કની અંદર તમારે ફેરબુકમાં કાળી જમીન વિશે નોંધ તૈયાર કરી અને લખી અને એની તૈયારી કરવાની છે. નેક્સ્ટ વિડીયાની અંદર આપણે વધારે વાત કરશું. ત્યાં સુધી જય ભગવાન.